अरे जो गांधी देश की आज़ादी के बाद लोगों को बोला हिंदुस्तान छोड़ के मत जाओ, हम प्रोटेक्ट करेंगे, उस गांधी के नाम पे कांग्रेस पार्टी चलाने वाला सीएम आज बोलता है कि यहाँ से घर खाली करो। हमारे मेहनत से बना है, फुकट में ज़मीन नहीं मिली हमको, पूरी ज़िंदगी निकल गई। इस उम्र में हम जाके कहाँ बनाएंगे क्या? अरे मरने के लिए भी शांति से नहीं बनने देंगे क्या? जो गांधी लोगों को बचाओ बोला, उस गांधी की मूर्ति लगाने के लोगों के घर उजाड़ते। शर्म नहीं है कांग्रेस को? डूब मरना चाहिए। मेरा खानदान पहले से कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरे कोई औलाद अब कांग्रेस की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। हम रोक के दिखाएंगे, हमारी लाश के ऊपर से गांधी जी की मूर्ति लगा लेना। देख लिया ना आशर, तुम्हारी जो थर्ड क्लास रूलिंग के वजह से देश में कहाँ बच गई कांग्रेस। 2-4 स्टेट बच गए, उसको संभाल लो। क्यों अपनी जड़ें खोद रहे हो? उसने क्या अप्रूवल लिया कैबिनेट में प्रोजेक्ट का, पब्लिक के सामने पेश किया कि अब मैं प्रपोजल करने जा रहा हूँ। पहले वो सब करके अप्रूवल लो। पब्लिक का पैसा, खुद का कांग्रेस के पार्टी का पैसा नहीं है, पब्लिक के टैक्स का पैसा है। मैं टैक्स देता हूँ, मेरे को पूरा राइट है पूछने का। ఆయన మా ఇల్లు తీసుకొని మీకు వేరే దగ్గర ఇస్తా అంటే మేము ఎందుకు వెళ్ళాలి? మాకు కావాల్సింది మా ఇల్లే మాకు వాల్యూ. జీరో వాల్యూ అంటే మాకు డబ్బులతో పని లేదండి, మా ఇల్లు మాకు ఉంటే చాలు. ఆయన యాక్చువల్లీ చేయాల్సింది ఏముందండి? నైట్ క్లబ్స్ అంట, నైట్ సింగపూర్ చేస్తారట, లండన్ చేస్తారంట. హైదరాబాద్లో ఉంచమని చెప్పండి. ఏ లండన్ సింగపూర్ ఇక్కడ వచ్చి హైదరాబాద్లో పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. నెట్ జాబ్స్ అంటే ఏంటండి? కూరగాయలు అమ్మడం నెట్ జాబ్స్ అండి. ఎలా చేస్తాడండి? 10 ఏళ్ళు మనుషుల్ని వచ్చిన కాడి నుంచి ఇల్లులే కూలగొడుతున్నాడు. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు? నువ్వు అనుకుంటే సరిపోద్దా? ప్రజలను ఏమనుకుంటున్నారో అదా అనుకోవాలి కదా. మేమేమనుకుంటున్నాం మాతో ఉంటుంది కదండి. ఆయన మేమనుకుంటేనే ఆయన సీఎం అయ్యారు, మేమనుకుంటుంటేనే ఆయన దించేస్తాం. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆశ్రయం ఉన్న వాళ్ళని నిరాశ్రయులుగా చేస్తుందే తప్ప ఈ స్కీమ్ తోటి సామాన్యులకు కానీ సీనియర్ సిటిజన్స్కి కానీ ఏ విధమైనటువంటి ప్రయోజనం లేదండి. గవర్నమెంట్ హై హ్యాండెడ్నెస్, एरोगेंस, इगोइस्टिक एटीट्यूड, वी प्रोटेस्टेड। वो जो ने 6 वादा किया ना, उसमें सिर्फ वो बस का छोड़ के बाकी कौन सा वादा पूरा किया? किसको अनएम्प्लॉयड वाले को 4000 दे तुम बोला, दिए क्या? पूछिए। हाँ, एक तोला गोल्ड दे तुम बोला शादी मुबारक में, 1 ग्राम भी नहीं दिया। अब इसकी बात हम कम मानेंगे? कांग्रेस इज अगेन नॉट गोइंग टू कम फॉर अनदर 30 years. प्लीज माइंड दिस, अंडरलाइन दिस. कौन बिलीव करता? तेरे बेबी तेरे को बिलीव नहीं करे, तेरे बच्चे तेरे को बिलीव नहीं करते, कौन करेगा? మనము ప్రస్తుతం మూసీ నది తీరంలో ఉన్నాం. ఏదైతే గాంధీ సరోవర్ పేరుతోటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రాజెక్టు చేపడతా ఉన్నదో ఆ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాం మనము. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా, ఇప్పుడు మనం నిలబడిన ప్రాంతం అంతా కూడా భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టు చేపడితే ఈ ప్రాంతం ఏది కూడా కనబడే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియా కానీ వేవి కూడా కనబడవు. ఇవన్నీ కూడా ఆ గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టులో కలిసిపోతే ఇక్కడ నీళ్లు మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చాలా ఇల్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ చాలామంది ప్రజలు నివసిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం వీటన్నిటిని తొలగించి మేము ఇక్కడ గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు పేరుతోటి ఇవన్నీ కూడా ఒక నీళ్లు నింపేసి ఇక్కడ ఒక చిన్న రిజర్వాయర్లుగా మారుస్తామని చెప్తాము. సో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలంతా కూడా నిరసన తెలుపుతూ ఉన్నారు. బ్లాక్ డేగా పాటిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు బ్లాక్ డేగా పాటిస్తూ ఒక నిరసన దీక్ష చేపట్టారు. వాళ్ళతో మాట్లాడదాం, ఎందుకు వాళ్ళు దీక్ష చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎందుకు దీన్ని అపోజ్ చేస్తూ ఉన్నారో మనం అడిగి తెలుసుకుందాం. आप क्यों अपोज कर रहे हैं इसको? आप तो किनारे पे ही है, नदी का किनारे पे ही है, निकाल के और एक जगह में रिलोकेट करें तो आपको ही अच्छा हो ना, कहीं को आप अपोज करें? ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। हम लोगों यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब लोग अपने अपने मेहनत से यहाँ ग्राम भर लेके हम लोग महीने EMI भर के ये कर लिए। यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। ये जो है ना एक्चुअल में मूसी नदी नहीं है, मूसा बोल के एक रिवोल्वर था जो गंडीपेट और दूसरा जगह पानी अगर ज़्यादा हो गया तो वो पानी को इधर से जा रहा था, उतना ही। हम लोगों को कभी भी तकलीफ नहीं हुआ। ये मैं आपके द्वारा दरख्वास्त ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो रियल एस्टेट धंधा कर रहे हैं आप लोग ब्यूटिफिकेशन नहीं कर रहे, आप लोगों को कुछ रास्ता नहीं मिला पैसे खाने के लिए, तो मैं सीधा मेरा नाम पता बोलता हूँ। मेरा नाम नागराज है, हमारा प्लॉट नंबर 114 है, साई राम नगर है, इधर चकोट बंडलगुड़ा जागीर है। मैं इधर 25 साल से जी रहा हूँ घर बन लेके। अभी घर का मतलब ये कंपनसेशन ये सब नहीं है। घर बोल तो अपना मेमोरीज है, स्वीट मेमोरीज है, बच्चे पैदा हुए, पोते पैदा हुए, सब याद रहता हमको। इधर हमारे को यादान चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए। आप बोलेंगे पैसे देंगे, कब देंगे? नहीं देंगे आप।
पूरा लैंड ग्रैब कर लेके चले जाएंगे। आपका धंधा पहले से लैंड ग्रैबिंग है। नहीं, पूरा आपका अकाउंट एक अकाउंट क्रिएट करके उसमें हाँ, पैसे डालता हूँ वो सब झूठा बात है, वो झूठा बात है। वो जो ने 6 वादा किया ना, उसमें सिर्फ वो बस का छोड़ के बाकी कौन सा वादा पूरा किया? किसको अनएम्प्लॉयड वाले को 4,000 दे तुम बोला, दिए क्या? पूछिए। वैसा ही है। हाँ, एक तोला गोल्ड दे तुम बोला शादी मुबारक में, 1 ग्राम भी नहीं दिया। अब इसके बाद हम काम मानेंगे? इसके पास ही पैसे नहीं है, तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। तो मैं सीधा आपकी जरिया मैं बोल रहा हूँ, राहुल जी, ऑल दिस इज गोइंग टू बी इनकम्बेंसी ऑफ वोट्स। कांग्रेस इज अगेन नॉट गोइंग टू कम फॉर अनदर 30 years। प्लीज माइंड दिस, अंडरलाइन दिस। जिधर जिधर भी आपको वोट मिला है पूरा इनकम्बेंसी हो जाएगा। आप लोगों को 1 वोट भी नहीं रहता। आप लोग गांधी का स्टैचू लगाना जा रहे हैं, मगर कांग्रेस ही नहीं रहता। और उसका पोता जो है, गांधी जी का पोता बोल रहा है हम लोगों को ये सब नहीं चाहिए, आप पैसे दंड मत कीजिए, यू गिव डेवलपमेंट फॉर दी सोसाइटी। आज वो ताज में कुछ फंक्शन कर रहा है, इनाग्रल कर रहा है, ये मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ बोल के पूरा दिखावट की बात है। हम लोगों को उधर अलाउ भी नहीं करते, जिसको दिल में पत्थर पड़ रहा है उसको अलाउ नहीं करते। बड़े बड़े लोगों को, इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को दावत देने में हमको क्या मिलेगा? सो वी आर टोटली अपोजिंग नाउ पीसफुली विथ ब्लैक मास्क, बट वी आर ऑल्सो इक्वली केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एंटायर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज। ये हम एक जाना है तो जरूर देंगे, मगर 10 देके थे हम देंगे। आप क्या करते थे, क्या काम करते थे? मैं बैंक में काम कर रहा था, मैं रिटायर होके आराम से जी रहा हूँ। मेरा कभी रात में भी नींद नहीं आ रहा, कब आएगा कौन आएगा कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। पूरा कर्जा लेके बना, पूरा कर्जा पे कर दिया मैं अभी। हाँ, अब सुनसान से जी रहे हैं आखिरी दिनों। इस टाइम पे आके मैं पैसे दूंगा, कौन बिलीव करता? तेरे बेबी तेरे को बिलीव नहीं करेगी, तेरे बच्चे तेरे को बिलीव नहीं करते, कौन करेगा? कोई बिलीव नहीं करेगा। हम हिम्मत हारने वाले नहीं है। अभी तो ये ब्लैक मास्क पहने, ब्लैक मास्क की जगह बम मार सकते, ये याद रखना। इस कॉलोनी को HMD अप्रूवल उस ज़माने में मिला जब शुरू के एक आध कॉलोनी को मिला था। 1989 के अप्रूवल पेपर्स हैं मेरे पास। उस कॉलोनी को ये अवैध कैसे बोल सकते हैं बार बार स्टेटमेंट में? कभी कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी बफर जोन बोल देते हैं। अरे रिवर को कोई बफर जोन होता है क्या? ये कोई तालाब है क्या? आप कोई सैंक्शन लिए क्या यहाँ पे डैम बांधने का जिसका बफर जोन डिक्लेयर कर रहे हैं? ये रिवर है, रिवर को कैचमेंट एरिया रहता है। पहले आप विकाराबाद से क्लीन कर दे आओ कैचमेंट एरिया के बिल्डिंग्स, फिर इधर आओ। हमको सीएम तो बोल रहे बफर जोन किसको बढ़ता किसके लिए? क्या कोई डाटा है साइंटिफिक की? रेन बढ़ गया, पहले नदी में पूरा प्योर वाटर चलता था गंडीपेट से, आज पूरा ड्रेनेज का पानी है। सुबह 11 बजे फुल रहता है, दोपहर में 2 बजे सूख जाता, बदबू आता। फिर शाम को जब लोग फिर लैट्रिन बाथरूम करते थे जब फिर से बहता है। ये ड्रेनेज है, ये रेन नहीं है, रेन वाटर नहीं है, तो रिवर नहीं है, ये ड्रेनेज है। रिवर बोल के आप बफर जोन क्या बोल रहे हैं? ड्रेनेज को बफर जोन कहाँ से आता है? बदबू आ रहा तो क्लीन करो, उसके लिए घर निकाल देते क्या? बदबू आपके लैट्रिन के बदबू आ रहा तो क्या पूरा घर तोड़ देते क्या? अरे इतने साल से मेहनत के पैसे से रह रहे हैं यहाँ पे, ये बाप की जागीर है क्या? एक उनके सपने में आया गांधी की मूर्ति लगाएंगे। अरे जो गांधी देश की आज़ादी के बाद लोगों को बोला हिंदुस्तान छोड़ के मत जाओ, हम प्रोटेक्ट करेंगे, उस गांधी के नाम पे कांग्रेस पार्टी चलाने वाला CM आज बोलता है कि यहाँ से घर खाली करो। हमारे मेहनत से बना है, फुकट में ज़मीन नहीं मिली हमको, पूरी ज़िंदगी निकल गई। इस उम्र में हम जाके कहाँ बनाएंगे क्या? अरे मरने के लिए भी शांति से नहीं मरने देंगे क्या? मेरा अपना खुद का बिजनेस था, क्योंकि गवर्नमेंट रिजर्वेशन के नाम पे हमको कभी जॉब नहीं दी। फिर चलता है, चलो रिजर्वेशन में कोई तो ऊपर आएगा सोचे थे हम। अब हम हमारे पैसे से बना, गवर्नमेंट का एक पैसा इसमें सब्सिडी नहीं मिलता हमको, और हमारे मेहनत के पैसे पे वो क्या नज़र डालता है? उसको मूर्ति लगाना है तो जाओ ना, करोड़ों एकड़ ज़मीन पड़ा है, इंडस्ट्रीज़ को फ्री में ज़मीन देते हैं ना, वहाँ जाके मूर्ति लगाओ। अरे बस्ती के अंदर लोगों को घर उजाड़ के मूर्ति क्यों लगाते? जो गांधी लोगों को बचाओ बोला, उस गांधी की मूर्ति लगाने के लोगों के घर उजाड़ते। शर्म नहीं है कांग्रेस को? डूब मरना चाहिए। मेरा खानदान पहले से कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरे कोई औलाद अब कांग्रेस की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। कोई नहीं देगा। अब तो मैं क्या, मेरे बच्चे भी नहीं देंगे कांग्रेस को।
मेरा एक्स बिजनेस पार्टनर कांग्रेस का एमएलए था जिसको आतंकवादियों ने मार दिया था, उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज उसी कांग्रेस को मैं थू करता हूँ। अरे लोगों के घर उजाड़ के वो गांधी की मूर्ति लगाएगा, जो अहिंसा की बात करते थे गांधी, उनके नाम पे पार्टी चलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। वो बोल रहे हैं आपका घर का वैल्यू जीरो हो गया। क्या घर का वैल्यू कैसे जीरो होता? मेहनत हमने की है, हमने पैसे लगाया, उसको तो फुगट के वोट मिले, फुगट के पैसे बेच फालतू के प्रॉमिस करके एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। उसमें दम है तो इलेक्शन लड़ो, बोलो कि हम सबके घर उजाड़ देंगे बोलकर इलेक्शन लड़ो, फिर जीत के दिखाओ दम है तो। झूठे प्रॉमिस करके एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं करके पैसे कमाने के लिए लोगों के घर तोड़ता। अरे हमारी मेहनत का घर तोड़ना उसको कौन सा कानून दे दिया? हमको भी जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उसको अगर अधिकार है किसी की भी जमीन लेने का, तो हमको भी अधिकार है, बेसिक फंडामेंटल राइट। हमारे पैसे से खरीदी हुई हम नहीं देंगे, मर जाएंगे। हमारी लाश पे बनाना गांधी जी की मूर्ति को, कोई नहीं रोक सकता है हमको, हम करके अरे हम रोक के दिखाएंगे, मर जाएंगे। हमारी लाश के ऊपर से गांधी जी की मूर्ति लगा लेना। देख लिया ना हाशर तुम्हारी, जो थर्ड क्लास रूलिंग के वजह से देश में कहाँ बच गई कांग्रेस। 2-4 स्टेट बच गए, उसको संभाल लो। क्यों अपनी जड़ें खोद रहे हो? आप इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, कोई नेशनल लीडर कोई भी कौन भी नहीं। अरे सब मिले हुए हैं, हर पार्टी मिली हुई है। एक डिफेंस लैंड को नहीं देना है, ये बार बार स्टेटमेंट देता कि डिफेंस लैंड का हो गया है एग्रीमेंट, तो राजनाथ सिंह सामने आके बोलना था कि हमने अभी नहीं दिया था। प्रधानमंत्री पीएम मोदी को खंडन करना था कि हमने नहीं दिया। अरे सब पूरे पॉलिटिकल वाले मिले हुए हैं, ये कोई कुछ नहीं करेंगे। पूरे पॉलिटिकल पार्टी एक है, उनका एक ही प्रिंसिपल है, लोगों को झूठे प्रॉमिस दो, रियल एस्टेट में पैसा कमाओ, और दूसरा कुछ नहीं है। इसका पूरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 50 साल लग जाएंगे। इनके पास पैसा ही नहीं है। पेंशनर, मेरे क्लासमेट रिटायर हुए, उनको आज तक पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा, और ये बोल रहे हैं कि हमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो TDR दे देंगे। अरे TDR में कि हम सोएंगे क्या? इस उम्र में 67 में हम जाके घर कहाँ बनाएंगे? हमारा कोई तुम्हारे जैसा नालायक बेटा है क्या जो खड़ा रह के घर बना के देगा? शर्म आनी चाहिए इन लीडरों को। झूठ बोल के वोट लेते हैं और कोई प्रॉमिस पूरा नहीं करते, और इनके प्रॉमिस पे हम भरोसा करेंगे कि TDR दे देंगे, कंपनसेशन दे देंगे। अरे कोई एक बात पे स्टिक करो ना, कोई एक बात पे आज तक स्टिक नहीं हुआ हो। कभी बोलता 20 मीटर, कभी 30 मीटर, कभी 50 मीटर, कभी बोलता है रिवर के दोनों साइड 1-1 किलोमीटर चाहिए। उसके पुराने स्टेटमेंट चेक करो आप। कोई चीफ मिनिस्टर है या पागल दीवाना आदमी है जो कुछ भी स्टेटमेंट देता है? कोई वैल्यू नहीं है CM के सीट की, कुछ भी स्टेटमेंट दे देगा क्या? 1 किलोमीटर क्या बेस पे बोला था उसने? क्या अप्रूवल लिया कैबिनेट में प्रोजेक्ट का, पब्लिक के सामने पेश किया है कि हम मैं प्रपोजल करने जा रहा हूँ? पहले वो सब करके अप्रूवल लो। पब्लिक का पैसा, खुद का कांग्रेस के पार्टी का पैसा नहीं है, पब्लिक के टैक्स का पैसा है। मैं टैक्स देता हूँ, मेरे को पूरा राइट है पूछने का। पहले बताओ ये मेरे टैक्स के पैसे को तुम दुरुपयोग कैसे करोगे? अब आप बोल रहे हैं आपके पब्लिक से बात कर रहे हैं, पब्लिक से चर्चा ये पूछना, पहले अप्रूवल लेना। जले इलेक्शन में जो प्रॉमिस किया ना, वो सब झूठे प्रॉमिस थे, तो इसके बाद का क्या भरोसा? जमीन ले लेगा, सबको धकेल के डरा धमका के, उसके बाद में बेच के खा जाएगा। इंडस्ट्री, जहाँ इंडस्ट्री के लिए 100 एकड़ दे रहे हैं ना, वहाँ बनाओ ना मूर्ति, 500 फीट का मूर्ति बनाओ, कौन रोक रहा? वो कभी फार्मा सिटी बोल के जमीन खींच लिए, अभी बोलता मॉडर्न सिटी, कुछ नया सिटी बोलता, तो वहाँ मूर्ति बनाओ ना। अरे ये पुराने मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर क्यों मरता? उसको इनकम टूरिज्म चाहिए तो जो हाईटेक सिटी में बनाओ, मूर्ति लगाओ, जैसे साइबर टावर बनाओ, वहाँ पे बनाओ। वहाँ पे टूरिस्ट आता ना, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं ना वहाँ पे। यहाँ पे क्या मिलता? अरे उसको बोट चलाना, टैंक बंड में चलाओ। टैंक बंड इतना पड़ा हुआ है ना, बुद्धा की मूर्ति लगी हुई है ना, वहाँ जाके चलाओ ना, देखो कैसे बदबू है। आज तक टैंक बंड का पानी साफ नहीं कर सके ये लोग। ये इस नदी को जिसमें ड्रेनेज रोज मिला रहे, इतने STP का पैसा वर्ल्ड बैंक का लोन लेके खा गए। आज तक एक कोई STP पूरा नहीं हुआ। बताओ कितने STP, किस जमाने से STP, चंद्रबाबू की नायडू के जमाने से STP के पैसे सैंक्शन हुए थे, पूरे खा गए। कितने STP कंप्लीट है? रिकॉर्ड निकालो, ऑफिशियल रिकॉर्ड, फिर बात करो। प्रसाद IMAX के पास STP बनाए थे, कितने कैपेसिटी पे चल रहा है आज तक? वो टैंक बंड में पूरा पानी जा रहा, 20% कैपेसिटी नहीं चलता। मेरे बेटी ने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था सिविल इंजीनियरिंग का, वो लोग हंस रहे थे स्टाफ वहाँ के कि इस पे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो फेलियर है। ये गवर्नमेंट ऐसे पैसा
करती है। एडीबी बैंक वाले इनको पैसा देके गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, हमारे ऊपर कर्जा है। इसको कौन राइट दिया हमारे ऊपर कर्जा लेने का? इसको इलेक्शन में पहले प्रॉमिस करो, बोलो कि हम इतना कर्जा लेंगे पर आदमी, फिर खर्चा करो बोलो। గవర్నమెంట్ అన్ని విధాలుగా మీకు కాంపన్సేట్ చేస్తామని చెప్తా ఉన్నది, మీకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తాము, వేరే చోట ఇల్లు ఇస్తాము, మీకు డబ్బులు కూడా జమ చేస్తాం అన్నీ చెప్తా ఉన్నది. అయినా కూడా మీరు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారంటే దీని ఏమైనా పొలిటికల్ రీజన్స్ ఉన్నాయా? మీకు ఎవరైనా ప్రొవోకేట్ చేస్తున్నారా లేకుంటే మీ అంతటా మీరు చేస్తున్నారు? పొలిటికల్ రీజన్స్ అయితే లేవండి, ఎందుకంటే అంత తెలివి తక్కువ అయితే కాదు. బుర్ర ఉందండి మాకు కూడా. పొలిటీషియన్స్ అందరూ ఒకటే, మేమే వాళ్ళందరూ ఈయన వచ్చి మమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తాడు, ఆయన వచ్చి ఉద్ధరిస్తాడు అని అయితే మాకైతే అవసరం లేదు. మేము ఎందుకు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నామంటే మా ఇల్లు కోసం. ఆయన ఇస్తానంటున్నాడు, ఎక్కడ ఇస్తాడండి? ఇక్కడే మా స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడే మా వాళ్ళ ఆఫీసులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మా వారు ఆర్మీ, ఆయన చేసేది ఇక్కడే లంగరౌస్ ఆర్మీ స్కూల్, ఇక్కడే ఆర్మీ స్కూల్, ఏపీఎస్ గోల్కొండ పిల్లలు ఉన్నది ఇల్లు ఇక్కడ. ఒక కిలోమీటర్ లోపలే అన్నీ మాకు ప్రతిదీ ఇక్కడే దగ్గరలో ఉంటున్నాం. పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కానీ మా వారు కానీ ఇలా ఈ 5 కిలోమీటర్ సరౌండింగ్స్లో మేము ఉంటున్నాము. ఆయన మా ఇల్లు తీసుకొని మీకు వేరే దగ్గర ఇస్తా అంటే మేము ఎందుకు వెళ్ళాలండి? మేము మా ఇల్లు మేము వదిలిపెట్టుకొని ఆయన ఏదో ఇస్తాడని చెప్పేసి మేము ఎందుకు వెళ్ళాలి? ఎందుకు ఇప్పుడు 9 మీటర్ల బఫర్ జోనే ఉంది కదా, ఈ 9 మీటర్ల బఫర్ జోన్లో నదిని క్లీన్ చేయమంటే మా ఇల్లులు ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఆయన? మా ఇల్లుల వల్ల ఆయనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏముందండి? మీ ఇళ్ళకి ఇప్పుడు విలువ లేదు, జీరో వాల్యూ అయిపోయిన మీ ఇల్లు అని చెప్పి కూడా ఎప్పుడు అని మేము ఆయన దగ్గర అడిగామా? మాకు జీరో వాల్యూ ఉన్నాయి మా ఇల్లులు, మాకు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు, మాకు ఏదైనా పరిష్కారం చూపించండి మేము ఎప్పుడైనా వెళ్ళి అడిగామా అండి? ఆయన మా దగ్గరకు వచ్చాడా, మేము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగామా? ఆయనే కదండి ఇప్పుడు 50 మీటర్ ఇప్పుడు బఫర్ జోన్ అనేది తీసుకురావడం వల్ల ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను బఫర్ జోన్ ఇప్పుడు ఆయనే బఫర్ జోన్ ఇన్ని మీటర్లు అన్ని మీటర్లు అని పెట్టి ఇప్పుడు మీ వాల్యూ లేదు, మీది జీరో వాల్యూ అని ఆయన చెప్తున్నాడు. అని ఎవరు చెప్పారండి వాల్యూ లేదు జీరో వాల్యూ అని? మాకు కావాల్సింది మా ఇల్లే మాకు వాల్యూ. మేము రూపాయి కూడబెట్టుకొని ఎస్బీఐలో లోన్ తీసుకొని ఆర్మీ నుంచి రిటైర్డ్ అయ్యారు మా వారు. ఆర్మీ నుంచి రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకొని పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కొరకు ఇక్కడ మేమేమో ఎస్బీఐ లోన్ పెట్టి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు 40 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసాయి మాకు. అప్పుడే మేము 60 సంవత్సరాలకు ఒక ఫ్యూచర్ సెట్ చేసుకున్నాం మా పిల్లలకి మాకున్నా. ఇప్పుడు వచ్చేసి మీ ఇల్లు కోలుకొడతాను, మీరేమో మీది జీరో వాల్యూ అంటే మాకు డబ్బులతో పని లేదండి, మా ఇల్లు మాకు ఉంటే చాలు. ఇప్పుడు దేశ రక్షణ కోసం మీ సార్ పనిచేశారండి. అదే శత్రువులు మన దగ్గర రాకుండా ఆక్రమించకుండా కాపాడారు. కానీ ఇప్పుడు ఆయన సొంత ఇంటిని కూడా కాపాడుకోలేని పరిస్థితి అదే కదండి, అందుకే బాధపడుతున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆ కాపాడుకోలేని పరిస్థితి అయితే ఇచ్చిందే సీఎం అయినప్పుడు మేము ఎవరిని అడగాలండి? ఇప్పుడు ఆయన బఫర్ జోన్ అని నిర్ణయించి మాకు ఇంత కావాలి. ఆయనకి ఈ నది క్లీన్ అనేది ఒక ఇదండి. ఆయన యాక్చువల్లీ చేయాల్సింది ఏముందండి? నైట్ క్లబ్స్ అంట, నైట్ సింగపూర్ చేస్తారట, లండన్ చేస్తారంట. హైదరాబాద్లో ఉంచమని చెప్పండి. ఏ లండన్ సింగపూర్ ఇక్కడ వచ్చి హైదరాబాద్లో పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. హైదరాబాద్ ప్రజలు హైదరాబాద్ ఎలా ఉందో అలాగే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ సింగపూర్ని నైట్ సిటీలు ఇక్కడ ఏం ప్రజలు కోరుకోవట్లేదు కదా. ఉండే విధంగా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏమైనా డెవలప్మెంట్ వేరే విధంగా చేయమండి. వాళ్ళ ఇల్లు కోల్చి సింగపూర్ చేస్తాను, నైట్ ఏమో ఏంటవి జాబులు, నైట్ జాబ్స్ అంటే ఏంటంటే కూరగాయలు అమ్మడం నైట్ జాబ్స్ అండి. ఇప్పుడు అవేనా అన్నాడు ఆయన చెప్పిందే కదండి. కూరగాయలు అమ్మిస్తారట, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, అది జాబ్స్. అసలు జాబ్స్ అండి అవి. జాబ్స్ అంటే ఏ ఐటీ ఏదో అవి డెవలప్ చేయండి, కంపెనీలు తీసుకురండి. అప్పుడు సింగపూర్ ఏం కాదు, లండన్ ఏం కాదు, లండన్ వాళ్ళ మించి ఉండాలి హైదరాబాద్ అనుకోవాలి. కానీ వాళ్ళతో కంపేర్ ఎందుకండి ఈయనకి? మేము అదే కోరుకో, మా ఇల్లు మాకు ఉంచమని చెప్పండి. ఆయన ఏదైనా చేసుకోండి, నదిని క్లీన్ చేయమనండి. నదిని క్లీన్ చేసి ఉన్న 9 మీటర్లలో నదిని క్లీన్ చేసి రిటైర్డెంట్ వాళ్ళు కడితే ఇటు మాకు కానీ నల్గొండ ప్రజలకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి. ఇప్పుడు ఇల్లులు తీసేసి సివిఎస్ ఇల్లుల వల్ల అంటున్నారు. మరి ముందు కంపెనీలు ఉన్నాయి కదండి, కంపెనీలను ఎలా క్లీన్ చేస్తాడండి ఆయన? కంపెనీలు వచ్చే వ్యర్థాలని మూసీలో కలవకుండా ఎలా ఆపగలుగుతాడు? ఫస్ట్ చేయాల్సింది అది చేయమనండి, ఆ తర్వాత మా ఇల్లు జోలికి రమ్మని చెప్పండి. నిజంగా మీరు అనుకుంటున్నారా మీ ఇల్లు తీసుకుని ఆయన నిజంగా డెవలప్మెంట్ చేస్తాడు అనుకుంటారా, లేకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ కోసం తీసుకుంటారా? రియల్ ఎస్టేటే కదండి. డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటండి? ప్రజలు ఇల్లులు కోలుకొట్టడం డెవలప్మెంటా? ఆయన ఐరేజ్ బిల్డింగ్స్ అంటున్నాడు, నైట్ షాప్స్ అంటున్నాడు, బోట్ సికార్ అంటున్నాడు. అది ఏంటంటే అది డెవలప్మెంటా? ఆ డెవలప్మెంట్ అంటారా? మీరు కూడా చెప్పొచ్చండి, మీడియా వాళ్ళు కూడా చెప్పొచ్చు. అది ఆయన మాటలు వింటుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుందండి? అది డెవలప్మెంట్ అనుకుంటారా, లేదంటే రియల్ ఎస్టేట్ గురించి మా భూములు కోరుకోవాలనుకుంటున్నాడా? ఓన్లీ మా ఈ భూముల గురించే ఆయన పాకులాడుతున్నాడండి, వేరేది ఏమీ లేదు. ఆయన డెవలప్మెంట్ కాదు. 2 సంవత్సరాలు ఆయన ఏం చేస్తాడండి? ఆల్రెడీ 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఈ సంవత్సరం వదిలేండి, ఇంకో 2 సంవత్సరాలు దిగిపోతాడు. ఇంకేం చేస్తాడండి? ఎలా చేస్తాడండి? ఇంకో 10 ఏళ్ళు
మనుషుల్ని వచ్చిన కాడి నుంచి ఇల్లులే కూలగొడుతున్నాడు. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు? నువ్వు అనుకుంటే సరిపోద్దా? ప్రజలను ఏమనుకుంటున్నారో అదా అనుకోవాలి కదా. మేమేమనుకుంటున్నాం మాతో ఉంటుంది కదండి. మేమనుకుంటేనే ఆయన సీఎం అయ్యారు, మేమనుకుంటుంటేనే ఆయన దించేస్తాము. మాకు ఆయన ఈయన ఎవరు కాదు. పొలిటీషియన్ ఏదో నామకే వస్తే, మిగతాదంతా ఏదో మంచి చేస్తే మంచి అవుతుంది, చెడు చేసావంటే చెడు ఎదురవుతుంది. ఇక్కడ చాలా మటుకు ఏరియాలో అంతా కూడా రిటైర్డ్ ఆర్మీ ఉద్యోగులు కావచ్చు, ఆర్మీలో చేస్తున్న వాళ్ళు కావచ్చు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే ఉన్నారు. అవును. సో అట్లాంటి వాళ్ళ మీద ఎందుకు ప్రభుత్వం ఈ స్థాయిలో చేస్తుందని మీరు? అట్లాంటి వాళ్ళ మీద అంటేనండి మెయిన్ ఏరియా, ఆయనకు కావాల్సింది ఏరియా. ఇక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారా, వీళ్ళు ఎలాంటి మనుషులు? ఇక్కడ అందరూ మిడిల్ క్లాస్లోనండి. అందరూ ఏదో ఆర్మీ నుంచి జాబ్ చేసి రిటైర్మెంట్ చూసుకొని వచ్చిన వాళ్ళు, తర్వాత పిల్లల మీద ఆధారపడి ఎస్బీఐ బ్యాంకుల్లో జాబులు చేసి రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళే ఉన్నారు. పీస్ఫుల్గా ఏదో నది ఉంది, ఏదో ప్రశాంతంగా చెట్లు, పర్యావరణం బాగుంది, సీనరీ గ్రీనరీగా బాగుందని చెప్పేసి మాలాంటి వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఇల్లు కొనుక్కున్నామండి. ఈయన వచ్చిన తర్వాత ఈయనకి ఏ విధంగా, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈయన ఆలోచిస్తున్నాడు అనేది మాకు తెలీదు. ఈయన అసలు ఉద్దేశం ఏంటనేది తెలియదు. మాకే కాదు, ఆయన చెప్తుంటే ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అది. ఆయన ఇటు ప్రజలు బాధపడుతున్నారు, ఇల్లు కూల్చి డెవలప్మెంట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు అనేది ఆలోచనే లేదు ఆయనకి. ఇంకా మేమేం చెప్పగలమండి? గవర్నమెంట్ కాంపెన్సేషన్ ఇస్తాము, ఇల్లు కట్టిస్తాము అన్నీ చెప్తా ఉన్నారు. అయినా కూడా ఎందుకు మీరు ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు? గవర్నమెంట్ అన్ని అబద్ధాలు చెప్తుందండి. గవర్నమెంట్ చెప్పేది ఏంటంటే అంటే 4-5 వర్షన్స్ చెప్తా ఉంది. మూసీ ప్రక్షాళన అన్నారు, మూసీ క్లీనింగ్ అని. మూసీ క్లీనింగ్ మేమందరం స్వాగతిస్తాము. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ మూసీ క్లీనింగ్. కానీ మూసీ క్లీనింగ్ అంటే దీంట్లో ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్లు చాలా ఉంటున్నాయి. వాట్ ఈజ్ ఈస్ ప్లాన్స్ టు స్టాప్ దోస్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్లు? ఇంకోటి హ్యూమన్ వేస్ట్లు అవి, ఇంకోటి ఇవన్నీ ఈ క్లీనింగ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్లు అవన్నీ మానేసి ఆయన ఏంటంటే ఒక 2 జీవోలు తీశాడు. ఒకటేమో 10,000 ఇళ్ళు కావాలి అని, ఇంకోటేమో 3,000 ఎకరాలు కావాలని. మూసీ క్లీనింగ్ కోసము ఈయనకు మా ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు కావాల్సి వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా హెచ్ఎండి అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్స్, హెచ్ఎండి అప్రూవ్డ్ ఇళ్ళు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, ఇది 20 అంటే ఇక్కడే కాదు, ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో మొత్తం హైదర్ కోట ఏరియాలో 20 కాలనీస్ ఉన్నాయి. ఇదన్నీ 20 ఏళ్ల కిందటి ఒక అప్రూవల్స్. ఇంకా అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు మూసీ క్లీనింగ్కి ఇళ్లకు ఎందుకు సంబంధము? ఇప్పుడు హెచ్ఎండి అప్రూవల్ ఇచ్చింది, ఇదేమో ఇల్లీగల్ లేఅవుట్స్, పట్టా ల్యాండ్, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అంటే ఏమన్నా అనుకోవచ్చు వాళ్ళు. అట్లా ఏమైనా ఇదంతా హెచ్ఎండి అప్రూవ్డ్ అండి. దట్ మీన్స్ గవర్నమెంట్ సర్టిఫై చేసింది ఇది. మామూలుగా ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీ కానీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కానీ ఇల్లు కొనాలి అంటే గవర్నమెంటే చెప్పేది ఏంటంటే హెచ్ఎండి అప్రూవల్ ఉందా లేదా చూసుకొని కొనుక్కోండి. మీకు అంటే దట్ మీన్స్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గివింగ్ సర్టిఫికెట్. వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. టైటిల్ వెరిఫై చేస్తున్నాము, పర్మిషన్స్ వెరిఫై చేస్తున్నాము. అన్నీ వెరిఫై చేసిన తర్వాతే వాళ్ళు పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారు. మామూలుగా జనాలు ఏం చేస్తారు, ఆర్డినరీ సిటిజన్స్ సింపుల్గా గవర్నమెంట్ మీద నమ్మకంతో హెచ్ఎండి అప్రూవల్ ఉండే ఫ్లాటో ప్లాటో ఏదో కొనుక్కుంటారు. ఈ కొనుక్కున్న తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పుడు లోన్లు తీసుకుని అంతా చేసి వాళ్ళు ఏదో ప్రశాంతంగా బతుకునే టైంలో హౌ కెన్ ఈ సే ఇట్ ఈజ్ అ బఫర్ జోన్? ప్రజలకి ఏంటి ఇది ఒక ఏమంటారో అది ఒక పిడుగు పడ్డట్టు అయిపోయింది. ముసలి వాళ్ళకి, ఏజ్ వాళ్ళకి అందరికీ హార్ట్ అటాక్లు వస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ వీ ప్రొటెస్ట్ గవర్నమెంట్ హై హ్యాండెడ్నెస్, యారగెన్స్, ఈగోయిస్టిక్ యాటిట్యూడ్. వీ ప్రొటెస్ట్ ఇట్. మీరు క్లీన్ చేయాలంటే మేమందరం సపోర్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. క్లీన్ చేయడానికి మా ఇళ్లతోటి సంబంధం లేదు. మీరు ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ కానీ మిగతా ఏవో అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోండి. దానికోసం వీ ప్రొటెస్ట్. వీఆర్ నాట్ రెడీ టు గివ్ అవర్ హోమ్స్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. డెవలప్మెంట్కి మేము వ్యతిరేకం కాదు. గాంధీ ప్రాజెక్ట్ కట్టచ్చు, గాంధీ విగ్రహం పెట్టచ్చు, పార్కులు పెట్టచ్చు, రోడ్లు వేయచ్చు, వంతెనలు వేయచ్చు, రైల్వే లైన్స్ వేయించవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. వాటన్నిటికీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తామంటే మేము ఎవరూ వ్యతిరేకం కాదండి. కాకపోతే ఏంటంటే బఫర్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ బఫర్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ బఫర్ ల్యాండ్స్లో డెవలప్ చేయండి. చేసినందువల్ల అవి వయబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కింద ఉంటాయి. అంతేగాని ఇప్పుడు ఏడీబీ నుంచి, వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి లోన్స్ తెచ్చుకొచ్చి వాటికి వడ్డీలు కట్టి ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి రెవెన్యూ రానటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ మీద పెడితే ఇప్పటికే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్కి అప్పులు ఉన్నాయి, అప్పుల మీద వడ్డీలు కడుతోంది. గత 2 సంవత్సరాలుగా రిటైర్ అయినటువంటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఇవ్వటం లేదు. ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉంది. 5 డిఏలు బాకీ ఉంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి. అదేవిధంగా పెన్షన్స్కి ఇస్తున్నారు. పెన్షన్స్ కూడా ఎప్పుడు వస్తున్నాయో తెలియట్లేదు. ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ప్రజల యొక్క ఇళ్లని తీసుకొని డెవలప్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. వాటిని ఏంటంటే గవర్నమెంట్ బఫర్ ల్యాండ్స్లో చేయండి.
అప్పుడు మాత్రం మేము కూడా గవర్నమెంట్కి సహకరిస్తాం. గవర్నమెంట్ చెప్తున్న ప్రధాన ఆ. ఆ మురికి వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది. మురికిని పోగొట్టేటట్టు చేయండి, పైప్ లైన్స్ వేయండి. పైప్ లైన్స్ వేసి ఇదంతా కూడా సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్కి తరలించండి. దాన్ని ట్రీట్ చేయండి. వాటర్ని అదర్ పర్పసెస్కి ఉపయోగించండి. మేము దానికి ఏమి ఇది లేదు కదా. ఈ నది చాలా వెడల్పు ఉంది. ఈ నది వెడల్పులోనే వాడు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. దీని నది అనడానికి కూడా లేదు. నది అంటే రెండు వైపులా 2 గట్లు ఉండాలి. ఈ నదికి గట్టు లేవు. నేల లెవెల్కే ఉన్నటువంటి రివర్ ఇది. దీని రివర్ కూడా అనకూడదు, వాగు. ఎందుకంటే ఇది మనకి గండిపేట నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫ్లడ్ ఫ్లో వాటర్ పోవడానికి మాత్రమే ఇది ఉద్దేశించబడిన కెనాల్స్ ఇవి. అదే విధంగా గేట్లు ఎత్తినప్పుడు వాటర్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది. మీ ఇల్లు మునిగిపోతాయి. అందుకని మీరు వేరే చోటకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మీరు డెవలప్ చేసుకుంటారు. అది నీళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేయొచ్చండి. వాటర్ని రెగ్యులరైజ్ చేసి రెగ్యులర్ ఫ్లోలో వచ్చినట్టయితే చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఆ నది కోర్సులో ఉన్నటువంటి రాళ్ళు బండలు ఉన్నాయి, చెట్లు ఉన్నాయి, అనేకమైన అడ్డంకులు ఉన్నాయి. ఆ అడ్డంకులన్నీ తీసి లోతు చేసి నదిని లోతు చేయండి, గట్లు కట్టండి. అప్పుడు ఏంటంటే ఏ కాలనీలోకి కూడా ఇళ్ళు రావు, ఏ ఇళ్ళు ఎవరు ఏ ప్రజలు కూడా బాధపడరు. కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చేటటువంటి లోన్ కూడా ఏం చేస్తారంటే నదిని లోతు చేయండి, నదిలో ఉండే అడ్డంకులన్నీ తీసేయండి, నీరు ఫ్రీగా ఫ్లో అయ్యేటట్టు చేయండి. ఇంకొకటి మురికి నీళ్ళు అదిలో కలవకుండా ట్రీట్మెంట్ పైప్ లైన్స్ వేయించండి. పైప్ లైన్స్ వేయించి ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ పెట్టించి వాటిని ట్రీట్ చేసి నీటిని వదలండి. నీటిని వదిలితే అది డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. అంతేగాని ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని తీసుకొని డెవలప్ చేయక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రోడ్లు ఉన్నాయి, కనెక్టివిటీ రోడ్లు చాలా ఉన్నాయి. అవేమి ఇంకా బిజీగా అయిపోలేదు. ఏదో కోటిలోనో సుల్తాన్ బజార్లో ఉన్నంత బిజీగా అయిపోలేదు. ఇప్పుడు అన్ని రోడ్లు ఖాళీగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రాబోయేటటువంటి ట్రాఫిక్ను కూడా బేర్ చేసేటట్టే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రోడ్లన్నీ కూడా. కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా రోడ్లు వేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, కొత్తగా వంతెనలు కట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. వంతెనలు కట్టాలంటే ఎక్కడైతే వైబుల్గా ఉన్నాయో వాటిని కట్టండి, రోడ్లని అనుసంధించండి, కట్టండి ఉన్న వాటికి, ఎగ్జిస్టింగ్ వాటికి. మాకు అభ్యంతరం లేదు. అంతేగాని ఉన్నటువంటి సామాన్య ప్రజల్ని, మేమేమి ధనవంతులం కావు, సామాన్య ప్రజలం. ప్లాట్ కొనుక్కున్నప్పుడు లోన్స్ తీసుకున్నాం, తీర్చుకున్నాం. ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు లోన్స్ తీసుకున్నాం, కట్టుకున్నాం. ఈ బ్యాంకులు కూడా ఉత్తినే ఇవ్వవు కదా. మేము లోన్ ఎంత తీసుకున్నామో అంతంత వడ్డీలు అంతకన్నా ఎక్కువే వడ్డీలు అయ్యాయి. అంటే మేము 1000 రూపాయలు లోన్ తీసుకుంటే ఇంకో 1000 రూపాయలు వడ్డీ అయింది. అంటే మేము ఇన్వెస్ట్ చేసిందే 2000 ఓన్లీ బిల్డింగ్కి. అది ల్యాండ్కి మళ్ళీ అది అడిషనల్ అండి. ఇన్నాళ్ళు కూడా మేము సెక్యూరిటీగా ఉన్నామని అనుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఇల్లు తీసేసి డెవలప్మెంట్ చేస్తామంటే మాత్రము మాకు చాలా ఇన్సెక్యూరిటీ. వాళ్ళు ఇచ్చే గవర్నమెంట్ ఇచ్చే కాంపెన్సేషన్ తోటి 25 కిలోమీటర్లు పోయినా కానీ మాకు ప్లాట్లు రావు. మాకు మళ్ళీ ఇప్పుడు సీనియర్ సిటిజన్స్కి బ్యాంకులు లోన్ ఇవ్వవు, మళ్ళీ ఇల్లు కట్టుకోలేము. కాబట్టి మేము ఏంటంటే నిరాశయులుగా మిగిలిపోతాం. కానీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆశ్రయం ఉన్న వాళ్ళని నిరాశయులుగా చేస్తుందే తప్ప ఈ స్కీమ్ తోటి సామాన్యులకు కానీ సీనియర్ సిటిజన్స్కి కానీ ఏ విధమైనటువంటి ప్రయోజనం లేదండి.